بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا دائما من البر نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولهذه سلطانك آمين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله أجمعين آمين. ولما نزل الذكر من درسه محمد وهدى توجهت الى الله وتوسل لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب في العمل مقبولا والتوجه بتوجه الخالصه وصله الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه العمل فتظافره وعلى بابيته تخط لها تكسر منه بيولة الغامرة نتوجه إليه بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الجعفر سيد العالمين أن تصلي وتسلم أتكاجة الكاملة مستودع أمانتك وهبي شريك وهذه رأية دعوتك ساملة الآمن الأكبر المهمل لك مخصص بشرف الأفخار في كل موطن من وقت الطب ووجهه قاسم الذي بعبادك وساكن لأرشد لأحلم سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هدي النبي الكريم وتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاهجنا بحركتنا وسربلتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقالبتنا بجميل رعايتك وحسين بآيتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما ترك فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا من حق الحاج الحبيب من الحاجين وفي طريق اتباعه من السالكين آمين. وبحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحامدين. اللهم إنا نتمنى برحمتك الخاصة ولا تظلمنا وجدنا جميلة هي وسلاتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وما زرى وواله وظاهر وأم ببركاته وأشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب يدجل قوي من جميع الأبطال منصورة ومال الثام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكسف اللهم غربة المظلومين واغني دين المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأنجاب بوجه الحق بجاه الأرواح والأبطار وأيدهم بتائب من عندك واصل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالهز الحشيد من جميع البلايا بالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بنعمتك القائمين وإيجاد وفدامة وفد المسلمين المؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa ala ma nawa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa ala ma nawa Al-Habib Bakar Muhammad Sagaf wa ala ma nawa Al-Habib Abdullah bin Syahab wa ala ma nawa Syekhina Al-Habib Umar bin Hafidh wa ala ma nawa Syekh Imam Ghazali wa ala ma nawa Syekh Abdul Mu'adhim Muhammad bin Ammar An-Nawawi Al-Bantani wa ala ma nawa Syekh Al-Imam Jalaluddin Suyuti ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah an tashamur rahmah maghfirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam syarrul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد ابن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا خسران لطالبه لنيل فضل من العباد. Kita masih membahas dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim tentang niat dalam mencari ilmu agama. Dan tidak ada manusia yang lebih sempurna, lebih baik, lebih agung, lebih mulia di dunia ini selain para anbiya, yaitu adalah para ulama. Nggak ada yang lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu. Maka kan saya sudah sampaikan bahwasanya ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi orang-orang yang dianggap orang-orang baik itu ada 3. Ada yang disebut dengan ulama, ada yang disebut dengan ubad, ada yang disebut dengan apa? Wa'ad. Ulama, ubad, wa'ad. Waw, ain, panjang, dad, wa'ad. Siapakah ulama? Kita sudah tahu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat dan diamalkan. Ini adalah yang paling mulia. Makanya kata Nabi SAW, satu ulama itu lebih melelahkan bagi iblis daripada mengganggu 1000 orang ahli ibadah. Kan sekarang orang banyak menghayal jadi wali nih. Buka tempat, dikiran, menghayal jadi wali Allah semuanya. Dikira Masya Allah deh. Kenapa itu dikir fulan, Syekh fulan? Masya Allah, nah kalau dikir situ ngerasa terbang. Al-Imam Al-Junaid bilang apa? Seorang ahli tarikat dan dia rujukan kita dalam tarikat juga. Tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, kamu itu jangan kagum dengan orang bisa jalan di atas air. Jangan anggap mulia bagi orang yang bisa terbang. Tapi Anda harus memuliakan orang itu yang istiqamah dalam menjalankan syariat. Kalau bisa terbang, bisa jalan di atas air, orang piara setan juga bisa. David Copperfield, wali Allah kalau begitu. Tahu kan David Copperfield? Dia bisa terbang depan orang. Di tempat umum dia terbang di atas orang. Terus itu bilang dia wali? Enggak. Hati-hati. Lihatlah bagaimana istiqamah dia dalam bersyariat. Karena Rasulullah nggak ngajarin ke sahabat untuk jadi wali. Coba baca sejarah Nabi, kehidupannya. Yang diajarkan oleh Nabi ke sahabat bagaimana menjadi orang yang beriman secara sempurna. Bagaimana sholatnya benar. Bagaimana wudhunya baik. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya. Bagaimana semangatnya dalam berjihad. Enggak tuh Nabi ini dikirin ini, itu kebal. Pokoknya besok perang, ente selamat. Coba aja deh. Jadi begitu perang, orang kafir ketika bacok ente diam aja. Pakal kebal ente, nggak diajarin sama Nabi begitu.
Maksudnya kita hidup sebagaimana manusia aja, tapi Allah ngasih ente kelebihan, Allah ngasih ente karomah, itu lain lagi bagi seorang wali. Dan kewalian itu nggak bisa dicari, ingat. Cantumkan di benak ente, kewalian nggak bisa dicari, itu anugerah dari Allah. Siapa yang dikasih kewalian? Orang yang sungguh-sungguh. Kalau dari awal orang berzikir, beribadah, tujuannya jadi wali, nggak bakal jadi wali dia, karena tujuannya nggak baik. Dan terus bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana dengan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bagaimana dengan Al-Habib Ahmad Al-Muhajir, bagaimana dengan Al-Habib Abdurrahman Segaf, Faqih Muqaddam Al-Thani. Ini orang-orang jadi aulia gotub besar, kenapa? Mujahadahnya, sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat, hadir majlis dia begitu semangat, Allah kasih anugerah. Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah, itu ayatnya. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti memberi kamu ilmu laduni. Tapi awalnya bertakwa nggak bisa berjalan. Takwa artinya apa? Apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kalau nggak pakai ilmu bisa? Nggak bisa. Ilmu lagi. Syariat itu penting. Hakikat dapat kalau syariat itu sudah baik. Nggak ada orang hakikat tanpa syariat, itu bohong. Makanya disebutkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, orang-orang itu yang berhakikat tanpa syariat, dia itu bisa menjadi kafir tanpa sadar. Zendik itu bisa dikatakan gila, bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan fasik. Hakikat tanpa syariat, ngaco otaknya pasti. Makanya semua dengan syariat. Cuman ada tata caranya menuntut ilmu syariat. Nggak semua orang nuntut ilmu syariat dianggap mulia, tergantung ilmu syariatnya membuat dia dekat sama Allah apa sombong. Kalau ngerasa dirinya lebih mulia, dirinya lebih alim, dirinya lebih sempurna, ini bukan ulama. Ini namanya iblis, tapi nyerupain ulama. Karena kesombongan itu hanya iblis yang sombong, dan zat yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata al-imam, seorang ulama menulis syair untuk al-imam Abu Hanifah. Ini ulama yang bernama Hamad ibn Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Beliau menulis syair kepada Imam Abu Hanifah yang berbunyi, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad. Kata beliau, man talaba, barang siapa yang mencari ilmu agama, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu agama, lil ma'ad, untuk kehidupan akhirat. Maksudnya saya mencari ilmu supaya selamat di akhirat. Maka kata beliau, faza bi fadlin minar rasyad, dia telah mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari ilmu tersebut. Kalau tujuannya akhirat, dia dapat keuntungan tuh. Kalau tujuannya dunia, ini orang yang merugi, dunia dan akhirat. Maka kan Nabi sudah pernah berdoa kan, orang alim ente mencari ilmu nih, ngaji, tujuannya ikhlas karena Allah tiap hari, rezeki ente Allah tanggung langsung. Masalahnya kita nggak yakin, kita hidup kayak orang ateis. Benar, kita nggak yakin sama sekali, itu masalahnya kita. Nabi yang bilang ente nggak percaya. Nabi bilang orang yang menuntut ilmu itu yatakaffalullahu fi rizqi, Allah nanggung rezekinya dia. Lah emang orang kan nuntut ilmu nggak ditanggung semua sama Allah kehidupan manusia. Cuman orang nuntut ilmu khusus ditanggung rezekinya, khusus diperhatiin sama Allah. Cuman kita nggak percaya. Sama Nabi kita kurang percaya, tapi kalau ditanya, enggak, yakin sama Nabi. Kalau yakin, kenapa kita nggak ngejalanin? Kenapa kita kurang yakin? Kita lebih yakin dengan pendapat manusia selain Nabi Muhammad. Itu masalahnya kita. Yang Anda bilang berkali-kali, WHO ngomong apa aja, kita udah udah pasti nih. Jangan, hati-hati. WHO udah nyampaikan peringatan. Ente tahu dari mana WHO itu benar? Tapi ente yakin ya? Kok Rasulullah ente nggak yakin? Maka disitulah cobalah kita punya hubungan dengan Nabi diperbaiki. Apalagi kita di bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, seumur hidup kita. Setiap tahun itu bulan Maulid buat kita. Bukan hanya Rabiul Awal, cuma Rabiul Awal lebih khusus karena di bulan tersebut Rasulullah dilahirkan sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian fayakhus li khusranin talibihi linailin li fadlin minal ibad. Sungguh merugi orang yang menuntut ilmu linaili fadlin minal ibad, supaya dapat kemuliaan dari manusia. Rugi itu orang. Sekarang banyak contoh ulama, ilmunya Masya Allah, gelarnya Masya Allah, dokter, profesor, tapi tujuan mereka dunia, sehingga hukum Allah dibelok-belokin. Sampai maaf-maaf, mudah-mudahan cuman fitnah. Cuman kan kita dapat kabar seorang ulama yang bergelar profesor, doktor, dia mengiyakan orang murtad. Nggak apa-apa, itu hak pribadi dia, dimilih agama mana aja. Na'udzubillah min dzalik. Bukan didoain biar dapat hidayah, bukan diselamatin sebelum keluar dari agama, dibilang biarin, itu hak masing-masing. Kalau kita bilang semua biarin hak masing-masing, ngapain Nabi repot-repot perang ya? Ngapain Nabi Isa repot-repot diubar dengan Bani Israel mau dibunuh? Bagaimana dengan Nabi Zakaria? Diapain Nabi Zakaria? Dibelah dua sama pohon-pohonnya, sama orang-orang Bani Israel. Nabi Yahya dibunuh. Kalau emang semua terserah masing-masing, mau ngapain para anbiya capek-capek? Semua ada aturan, itu adalah perintah dari Allah. Kita harus menyampaikan yang hak. Orang yang nggak terima, ya sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Bukan bilang terserah. Kata terserah itu bukan apa? Bukan hukum. Itu adalah sifat orang yang nggak peduli. Hukum, nyampein, itu baru hukum. Nggak boleh, kenapa ente keluar? Apa yang salah dalam agama? Di mana letak salahnya? Kita jelasin. Oh enggak, gua tetap mau keluar dari agama. Ya sudah, terserah. Baru kita bilang terserah, yang penting awalnya apa? Ada hukum yang kita sampaikan. Kalau dari awal terserah, itu bukan hukum. Itu namanya apa? Hah? Apa namanya tadi? Hah? Itu bukan solusi. Itu namanya apa? Membiarkan suatu kemaksiatan. Ya. Maka kata dalam sebuah kabar disebutkan, as-sukutu 'alal ma'siyati ma'siyah. Dia melihat maksiat, itu adalah maksiat. Dia melihat orang berbuat dosa, itu adalah dosa. Makanya kan kata Nabi, kalau ngelihat maksiat atau mungkar apa? Falyughayyiruhu biyadih, nomor 1. Rubah dengan tangan. Bagi orang-orang yang punya apa? Kekuasaan. Suami, dia punya kuasa. Dia bisa ngerubah semua kemaksiatan di istri dan anak. Seorang RT, dia punya kuasa di lingkungan. RW juga sama, lurah juga sama. Saya orang biasa, nggak punya kuasa. Ya udah, falyughayyiruhu bilisanih, nasihatin. Fa'ilam yastati' fa biqalbih. Nggak mampu juga, saya nggak punya ilmu, nasihatin. Ya udah, ente benci kemaksiatannya dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu tanda iman yang paling lemah. Ngelihat maksiat benci. Tanda iman lemah. Tapi ngelihat maksiat diem, dalam hati nggak benci, berarti apa? Nggak ada iman, begitu aja udah. Tanda iman lemah, ngeliat maksiat kita benci. Itu lihat maksiat biasa. Itu nongkrong anak-anak situ biasa, mabuk biasa, udah tiap hari begitu. Lalu itu anggapnya biasa. Terus gimana? Itu nggak punya iman berarti. Jangan melihat maksiat itu suatu apa? Kebiasaan. Lihat maksiat dengan mata yang diajarkan dan dituntut oleh agama. Benci maksiat itu wajib. Karena maksiat itu semua isinya mudarat. Apa yang bermanfaat dengan maksiat? Nggak ada ya. Maka disitulah jangan pernah mencari ilmu hanya untuk mendapatkan apa? Keuntungan atau kemuliaan di mata manusia. Makanya sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika suatu hari berjalan ngelihat mata kaki seorang wanita, nggak sengaja. Ulama-ulama jalan kan nunduk, di depannya dia nggak tahu ada perempuan. Pas lagi ada angin, mata kakinya kebuka, langsung dibuang apa? Pandangannya diistighfar. Sejak itu dia ngerasa punya dosa besar, sehingga setiap menghafal, hafalannya semakin berkurang. Imam Syafi'i sampai bingung, nih kenapa begini nih? Dia ngadu sama gurunya bernama Waqi'. Syakautu Waqi'a suhi hifdhi fa arsyadni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Aku ngadu kepada Waqi', guruku, tentang hafalanku semakin berkurang. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia ngasih tahu tinggalin maksiat. Padahal bukan maksiat itu, nggak sengaja. Disuruh tinggalin maksiat.
Dan apa katanya? Wa akhbarani, dan ngasih tahu aku bi annal ilma nuran, ilmu agama itu adalah cahaya. Dan cahaya ini enggak akan diberikan kepada orang ahli maksiat. Padahal bukan maksiat, kita bukan mata kaki lagi. Semeter dari mata kaki kita lihat. Maksudnya semeter ke atas. Kita pandang tiap hari. Kita berharap ilmu kita bermanfaat, hati-hati. Makanya banyak istighfar aja deh kita hidup. Banyak dosa kita. Dan nggak bisa dihindarin dosa zaman sekarang. Ente mau berusaha menghindar nggak bisa. Apapun yang ente lihat di depan muka, makanya banyakin istighfar biar ilmu kita bermanfaat. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kecuali kata ulama, dia boleh mencari ilmu supaya mendapatkan kedudukan. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, saya mau cari ilmu sebanyak-banyaknya biar saya dekat dengan penguasa fulan bin fulan. Tujuan apaan? Biar saya nasihatin biar dia nggak keluar dari jalur. Tujuan saya ke situ. Nggak ada tujuan lain. Boleh nggak seperti itu? Kata ulama boleh kalau tujuannya membenarkan. Membenarkan apa? Syariat. Sehingga seorang penguasa, seorang pejabat nggak keluar dari hukum syariat. Dikit-dikit dinasihatin. Kalau tujuannya begitu, boleh. Wa tanfidhal haq, dan untuk menyampaikan yang hak, wa izazuddin, dan untuk memuliakan agama. La li nafsihi wa hawa, bukan karena nafsunya. Bukan karena nafsunya, bukan karena apa? Keinginannya. Dia dekat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak begitu? Kata ulama boleh. Tapi apa kata ulama di sini? Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalik. Tapi harus dipikirkan dulu. Tujuan anak kagak lillahi ta'ala dekat sama pejabat biar mereka sadar, nggak boleh begini mulu. Ente yakin nggak kuat iban ente? Wah, nggak tahu deh. Anak yakin kuat. Yakin nggak kalau ngelihat duit segendus dua dus ente tetap apa? Lurus. Yakin aneh. Kalau ente hakul yakin luar biasa, ya silahkan. Tapi dipikirin dulu. Karena orang kalau udah dekat dengan apa? Dengan umara, apalagi umaranya nggak sejalan dengan syariat, nggak sejalan dengan agama, maksiat jalan, korupsi diambil, ente dekat tujuannya nasihatin, dikasih cek nol semua isinya, nomor 1 nol semua, berubah pikiran ente. Kalau nggak punya iman, berubah, godek tuh otak. Tak pasti duit. Itu nasihatin, jangan korupsi mulu, ente dosa di hari kiamat begini. Ditulis sama dia, 1 nolnya banyak. Pasti lihat. Waduh, 10 miliar nih. Udah nih hadiah dari aneh. Makasih itu dinasehatin. Nggak apa-apa udah. Kalau emang darurat seperti itu, lain-lain aja hukum itu. Udah ngeliat nol banyak. Emang nggak semua ulama begitu. Cuma rata-rata di akhir zaman sulit. Makanya Habib Idrus Al-Jufri, seorang ulama penyebar Islam di Palu. Beliau bilang sungguh mulia seorang ulama yang didatangi oleh umara. Dan sungguh terhina ulama yang mendatangi umara. Hina. Maka Imam Malik bin Anas dikirimin oleh Amir Harun al-Rashid, seorang raja yang bernama Harun al-Rashid, dikirimin ajudan. Harun al-Rashid ini minta ada pengajian khusus di istana. Yang ngajar Imam Malik. Imam Malik kagak mau nolak. Kalau sekarang gimana? Ada kiai nih disamperin sama apa? Pas pampres seandainya atau perwakilan dari presiden datang ke rumahnya, itu disuruh ngajar di istana seminggu sekali baca ratib. Wallahu alam ya. Pikirannya bagaimana itu? Kalau tujuannya kayak tadi Anda bilang untuk apa? Menegakkan yang hak dan diyakin, silakan. Cuman kalau ditakut rusak, lebih baik apa? Dipikirin dulu. Imam Malik dikasih tahu Harun al-Rashid siapa nggak kenal, raja baik, raja mulia, orang soleh. Segitunya Imam Malik bilang apa? Bilangin kepada Harun al-Rashid, ilmu itu didatengin, bukan ilmu yang menghampiri. Kalau dia mau ilmu datang ke sini, bukan ilmu datang ke istana. Tapi emang seorang raja yang soleh, dia datang ke rumah Imam Malik, duduk di majelis Imam Malik di bawah. Imam Malik pakai kursi. Itu baru pemimpin, Masya Allah. Masih ada nggak begitu? Anda yakin masih ada. Cuman kalau sudah kita tahu sebagai ulama bahwa fulan bin fulan korupsi mulu dan kita yakin
dan dia jujur, masih deketin juga, hati-hati. Khawatirnya kita ikut-ikutan. Kalau mau nasihatin tanpa harus ada hubungan yang dekat, karena hubungan dekat itu akan mempengaruhi. Dunia ini luar biasa. Menipu dengan keindahannya padahal isinya isinya bangkai. Kalau ana sih mengumpamakan dunia itu seperti gunung. Gunung kalau ente lihat dari jauh kan indahnya luar biasa. Ente masuk macam-macam binatang buas di dalam. Tinggal coba di gunung sendiri. Ente lihat indah, tinggal sendiri. Ada macan tutul, ada harimau, nggak bisa tidur ente. Dari jauh kelihatan indah. Itu dunia. Kelihatan serba indah, serba enak, ente mati, ente lupa Allah, habis sudah. Kalajengking ular yang nungguin ente di alam kubur. Makanya jangan sampai kita terhina dengan dunia. Maka di situ kata sahibul kitab, wa yambaghi li talibil ilmi an yatafakkar fi dzalik. Tapi harus dipikirin tindakan tersebut. Boleh sih boleh, tapi dipikirin. Kalau ingin dekat dengan orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang jauh dari Allah, tujuannya untuk memperbaiki mereka, silakan. Cuman dipikirin dulu, kuat nggak? Kalau iman kita kuat, silahkan. Cuman kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Fa'innahu yata'allamul ilma bijuhdin kathirin. Karena orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan susah payah, fala yusrifuhu ila dunya al-hagir. Maka jangan sampai ilmu tersebut dikendalikan oleh dunia yang sangat hina. Udah nyari ilmu capek-capek, terhina gara-gara dekat dengan pejabat koruptor. Hancur ente punya ilmu, hancur nama baik ente, hancur pahala ente, semuanya hancur. Udah capek-capek bertahun-tahun di pesantren nyari ilmu. Jangan sampai ilmu ente dijual untuk kepentingan dunia. Jangan. Na'udzubillah min dzalik. Wa yanbaghi la ahli al-ilmi an la yadilla nafsahu bit-tam'i fi ghairi al-matma'i wa yataharraza amma fihi mudallat al-ilmi wa ahlihi wa yakun mutawadi'an wa tawadhu' baina at-takabbur wal mudallati wal 'iffatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitab al-akhlaq. Maka di sini ulama sudah mengingatkan, kalau cari ilmu jangan ada tujuan lain kecuali hanya Allah. Dia nggak ada tujuan lain dah. Sebagaimana tujuan-tujuan ulama kita seperti Imam Ibnul Mubarak yang begitu luar biasa alimnya, solehnya, sampai ditanya oleh seseorang, jika kamu mati dihidupkan lagi oleh Allah, apa yang kamu lakuin begitu hidup? Kata beliau, saya akan mencari ilmu lagi. Itu tujuan mulianya tuh. Dia tahu ilmu luar biasa. Kalau kita kan nyari ilmu angin-anginan. Kalau anginnya lagi enak, imannya lagi bagus, hadir. Kalau imannya lagi goyang, kagak hadir lagi. Hati-hati. Sesuai dengan semangat ente nyari ilmu, sebesar itulah perhatian Allah dan Nabi Muhammad buat ente. Sejauh apa perhatian ente dengan ilmu syariat, sebesar itulah perhatian Nabi. Ente malas-malasan, ya sebesar itulah Nabi perhatian ke ente. Makanya hati-hati. Jangan kita nyepelin ilmu. Kita kalau masalah kerja ada gak? Berkali-kali gak mau masuk kerja. Kenapa nggak kerja? Malas gue dah hari. Bodoh amat, dipecat, masa bodoh dah. Gue yakin sama Allah, nggak pernah tuh yang namanya kerja. Mau kesiangan subuh, kerja kesiangan, lebih ketakutan kerja kesiangan. Nyata nggak itu? Ini umum kita ngomong bukan individu, umum. Kita lebih ketakutan kerja kesiangan daripada sholat subuh kesiangan. Kita lebih nggak mau ninggalin kerja daripada ninggalin majelis ilmu. Hati-hati. Berarti ada masalah di hati kita nih. Makanya kata Habib Ali Jufri, kita punya guru sungguh saya bingung. Kalau ada orang itu nyari ilmu syariat tujuannya dunia, atau dia ahli dunia tujuannya cuma kehidupan dunia. Sedangkan dia memuliakan sesuatu yang Allah hina. Kan hinanya luar biasa di dunia kan. Nabi lewat dengan sahabat, ada kambing baru dibuang sama pemiliknya, kambing gede. Dibuang karena bangkai, mati, nggak bisa dimakan. Kata Nabi, wahai sahabat, nih kambing begitu besar, kenapa dibuang sama pemiliknya? Kata sahabat, ya Rasul, itu kan bangkai. Kalau nggak bangkai, nggak mungkin dibuang. Lah, itulah perumpamaan dunia. Seperti bangkai ini. Tapi ada orang muliain dunia, rugi ente.
Itu tiap hari gitu deh apa? Berjalan waktu kita berjalan, umur kita nggak tahu kapan mati. Baru kita lihat kemarin berapa hari yang lalu nih. Emang tiap hari ada orang mati. Cuman kan kalau orang-orang yang dihebohkan tuh artis. Dia sehat walafiat, muda, mati kecelakaan. Ya kita sih husnudzannya mudah-mudahan sih Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Urusan dia sama Allah itu. Kita nggak boleh suudzon juga sama orang ya. Kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Mau semasa hidupnya maksiatnya banyak, dosanya banyak, kita nggak bisa menghakimi. Nggak boleh menghakimi orang itu dosa. Kalau urusan dia memang dia masuk surga, sama Allah udah takdirkan. Dia masuk neraka, Allah pakai hisab dia dengan dosa-dosanya. Terkadang kalau kita lihat ada orang begitu mati, Masya Allah di media sosial yang komentarin, emang bejat begini-begini, orang udah mati, udahlah, diam gitu. Masalahnya kita mati kayak dia, apa lebih soleh dari dia, kita nggak tahu. Kita ini mati kayak gimana. Cuman kan kita ngambil hikmah dari situ apa? Umur nggak ada yang tahu. Ente ngejar dunia, umur ente tiba, ente nggak punya apa-apa, nol. Sayang. Makanya jangan pernah jauh dari syariat. Duduk ente di majelis ilmu, kagak ngerti aja, cuman duduk, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Bikin kuburan ente ke istana. Itu kagak ngerti apa-apa, cuman bengong doang. Duduk majelis ilmu sebagaimana majelis Al-Habib Hasan bin Husain Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, seorang wali Allah di Hadramut. Dia lagi duduk ngajar, ada orang datang nih, kalau bahasa kita debt collector lah, datang cuman mau nagih hutang. Ada salah satu jamaah punya hutang, dia nggak berani nagih karena lagi ada pengajian. Dia duduk dulu, kelar pengajian dia tagih, kelar nagih di jalan ketabrak, mati di depan tuh debt collector. Pada ngadu sama Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, Habib ini fulan bin fulan meninggal. Siapa dia? Jamaah saya? Bukan. Siapa dia? Datang cuma nagih apa? Utang, keluar dari majelis, emang sempat duduk, keluar dari majelis mati. Kata Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, dia nggak kehilangan pahala dari apa? Dari majelis ilmu. Dia sudah baik. Cuma duduk nagih utang. Cuma gimana ente? Emang tujuan nuntut ilmu, jangan jauh. Jangan sampai kita terlena hanya gara-gara urusan dunia, gara-gara bini, gara-gara anak. Hati-hati. Di akhirat, la bini wala anak nyari ente. Yang nyari ente Nabi Muhammad. Gimana cara Nabi Muhammad nyari ente? Ente sama ilmu agama masa bodoh. Tergantung angin. Gimana Rasulullah nyari kita? Jangan sampai. Ini ilmu agama nomor 1 harus dipentingin. Jangan dunia kita nomor satukan. Dunia penting buat kehidupan. Bukan kita bilang duduk di rumah aja udah yang tasbih. Enggak. Kerja wajib. Nyari kesibukan apa? Wajib. Ada waktu. Jangan jauh dari ilmu. Karena akhir daripada kehidupan ente yang ente dapat dari apa? Majelis ilmu. Bukan ente dapat dari nyari duit. Maka di situ harus seimbang. Kalau bisa agama lebih apa? Lebih banyak. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan kita soal adab-adab mencari ilmu di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سورة الفاتحة بكرمة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين. يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.